ఊహించలేదు కదూ, అస్సలు ఊహించలేదు కదూ. భారత్ సత్తాను చాలా తక్కువ అంచనా వేశావు కదూ. భారత్ సత్తా ఏంటో అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా. దీంతో ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ భారత్ సత్తా చూసిన తర్వాత చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆ చుక్కలు కన్నీళ్ల రూపంలో బయటపడుతున్నాయి. ఇండియన్ ఆర్మీ దెబ్బకి పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు వణికిపోతోంది. దానికి సంబంధించిన వార్ న్యూస్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ వార్ బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నారు. ఇండియన్ ఆర్మీ దెబ్బకి పాకిస్తాన్ గజగజలాడిపోతోంది. పాకిస్తాన్ నేషనల్ అసెంబ్లీలో ఏకంగా ఏ స్థాయికి చేరుకుందంటే, ఇన్నాళ్ళు అక్కడ అదే పార్లమెంటులో అదే నేషనల్ అసెంబ్లీలో ప్రగల్భాలు పలికిన పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న పరిస్థితికి అంతకి చేరిపోయింది. భారత్ నుంచి రక్షించాలంటూ వేడుకుంటోంది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేం బాధితులుగానే ఉన్నామంటున్నారు పాకిస్తాన్ ఎంపీ తాహిర్ ఇక్బాల్. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు ఆయన. ఎక్కడికి వెళ్ళినా, కశ్మీర్ వెళ్ళినా, పాలస్తీనా వెళ్ళినా, ఏ దేశానికి పోయినా మేం బాధితులమే అంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు పాకిస్తాన్ ఎంపీ తాహిర్ ఇక్బాల్. గతంలో పాకిస్తాన్ ఆర్మీలో పనిచేశారు ఆయన. పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి సంబంధించి కూడా ఆయన కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసిన పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్కసారి ఆయన ఏమన్నారు, ఆయన పాకిస్తాన్ అసెంబ్లీలో ఎటువంటి కామెంట్లు చేశారు ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीरत अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब काबा हम तेरे हबीब की उम्मती है, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर
जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। అది ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు, మమ్మల్ని రక్షించండి అంటూ వేడుకుంటున్నారు ఆ భగవంతుణ్ణి. ఇప్పుడు పెట్టుకున్న ఆ కన్నీళ్లు గతంలో కొద్ది రోజుల క్రితం ఆలోచించలేదా? మేము కూడా అలాగే కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాం కదా, మా ఆడపడుచులు కూడా అలాగే కన్నీళ్లు పెట్టుకుని వేడుకున్నారు కదా. వదిలేయండి, క్షమించండి, ఇలా ఎన్ని పదాలు ఉపయోగించారు ఆ రోజు అక్కడ. మమ్మల్ని వదిలేయండి, మా కుటుంబాలను వదిలేయండి, మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాం, మమ్మల్ని కూడా చంపేయండి అని చెప్పి మా ఆడపడుచులు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు కదా. కానీ మీరు చేసిన దుర్మార్గం మర్చిపోయారా? ఈరోజు మీరు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే కనికరిస్తామనుకుంటున్నారా? మా కన్నీళ్ళు ఇంకా ఆవిరి కాలేదు, అలాగే ఉన్నాయి. ఆ కన్నీళ్లే ఈరోజు మేము సంధిస్తున్న పరిస్థితి. ఈ అంశానికి సంబంధించి అప్డేట్స్ అందించేందుకు మా ప్రతినిధి కృష్ణమోహన్ సిద్ధంగా ఉన్నారు. కృష్ణమోహన్, ఈరోజు పాకిస్తాన్ తన నిండు సభలోని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. ఏకంగా మాజీ సైనిక అధికారి, ప్రస్తుత ఎంపీ, మాజీ సైనికుడు, ప్రస్తుత ఎంపీ, ఆయన సాక్షాత్తు అక్కడ పార్లమెంట్లోనే కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్న పరిస్థితి. ఎలా చూడాలి ఈ ఘటనను? డెఫినెట్ గా పాకిస్తాన్ ప్రస్తుత ఎంపీ తహీర్ ఇక్బాల్, ఈయన గతంలో కూడా ఆయన అది అక్కడ ఒక సైనిక పెద్ద పోస్టులోనే ఆర్మీలో పనిచేసిన వ్యక్తి. చాలా కాలంగా పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి సేవలు అది. సో హీ నోస్ యాక్చువల్లీ వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అండ్ వాళ్ళు ఏం చేయగలరు, వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో ఈ తహీర్ ఇక్బాల్ కి అద్భుతంగా తెలుసు. అందుకే జరగబోయే పరిణామం, ఇప్పుడు ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి లోపల జరగబోయే పరిణామం ఏదైతే దాన్ని ముందుగానే అతను ఊహించాడు. అందుకే దానికి తెలుసు రేపు ఉదయం 2 రోజులు కళ్ళు మూసుకుంటే గట్టిగా పాకిస్తాన్ మీద ఇండియా తన దాడిని కానీ స్టార్ట్ చేస్తే రెండో రోజుకి పాకిస్తాన్ అనేది అక్కడ ఉండదు. దాని వల్ల ఏం జరగబోతుంది, తాను కళ్ళు తెచ్చే లోపల తన చుట్టూ ఉన్న ఆ పార్లమెంటరీ భవనం ఉండదు, తన అల్లారుగా ఉన్న పాకిస్తాన్ ఉండదు, తన బంధువులు ఉండరు, ఎవరు ఉండరని ఈ తహీర్ ఇక్బాల్ కి పూర్తిగా తెలుసు. అందుకే చాలా క్లియర్ గా అతను వేడుకుంటున్నాడు, దీన్ని ఎలాగోలాగా ఆపండి రా బాబు. దాడులతో అసలు పూర్తిగా కూడా పాకిస్తాన్ కి ఇప్పటికే పైన అసలు వాళ్ళ పొజిషన్ ఎంత ఘోరంగా ఉందంటే అంత ఘోరంగా ఉంది ఈరోజు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నేషనల్ పాకిస్తాన్ అసెంబ్లీలోనే ఎంపీ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్న పరిస్థితి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేమే బాధ్యతలు అవుతున్నాం, తప్పు, ఎస్ అందరూ బాధ్యతలు అవుతున్నారు అంటే దాంట్లో కూడా పాకిస్తాన్ లో అందరినీ తప్పు పట్టాల్సిన పని కూడా లేదు. అక్కడ కూడా మానవత్వం కలిగిన వ్యక్తులు ఉంటారు, జరుగుతున్న దాన్ని ఖండించే వ్యక్తులు ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఇతను కూడా ఒకటి అయి ఉండొచ్చు, లేదు అతను కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లో పాక్ ఆర్మీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి కూడా చేసి ఉండొచ్చు. కానీ ఏదేమైనా తనకి తెలుసు ఓవరాల్ గా భారత్ తో పెట్టుకుంటే పాకిస్తాన్ ఏం జరగబోతుందో తన కళ్ళ ముందే తనకి ఒక వ్యూహం కనపడుతోంది, పిక్చర్ కనపడుతుంది. ఆ పిక్చర్ కి వీళ్ళకి పక్కన ఉన్న కొంతమంది ఎదవలు ఉంటారు, వాళ్ళకి అర్థం కాదు కాబట్టి వాళ్ళకి చెప్పే ప్రయత్నంలో అతను తన భావోద్వేగాన్ని క్లియర్ గా బయట పెట్టి కన్నీళ్లు పెట్టుకుని బోరున ఎక్కిపోతున్న పరిస్థితి. దయ వల్ల పాకిస్తాన్, దేవుడి దయతోనే ఈ రోజు పాకిస్తాన్ కాపాడాలి, లేదు అనుకుంటే పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండబోతాయో తలుచుకుంటేనే ఇబ్బందిగా ఉందనేది ఆయన అసెంబ్లీ సాక్షిగా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి. ఎంపీ ఒక ఎంపీ అయింది, అక్కడ పాకిస్తాన్ ఆర్మీకి అందులో మాజీ ఆర్మీ సైనికుడు అయింది. అతను బేసిక్ గా అక్కడున్న ఆర్మీకి కావచ్చు, ఎంపీలకు కావచ్చు కొంత ధైర్యాన్ని నింపాల్సిన ఎంపీ, అరే బాబు ఎందుకు ఈ పరిస్థితికి వస్తున్నాం, మనం ఎందుకు టార్గెట్ అవుతున్నాం, మనం డెఫినెట్ గా ఈ ఆహారాన్ని తిరిస్తా మీరు ఏదో ఒక విధంగా దీన్ని మానుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది, మనం అలానే కాపాడాలి. ఇదే కానీ జరుగుతూ పోతే రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ మరి పాకిస్తాన్ అనేది పేరుకి మాత్రం కూడా చిత్రపటంలో, ప్రపంచ చిత్రపటంలో పాకిస్తాన్ లేకుండా ఉంటుందేమో అని ఒక భయం అతనికి చాలా క్లియర్. అంటే మనం గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తే ఎప్పుడైతే అటాక్ జరిగిందో కొద్ది గంటల్లోనే పాకిస్తాన్ యాంకర్ ఏడ్చిన సందర్భాన్ని చూసాం, పాకిస్తాన్ ఎంపీ ఏడుస్తున్న సందర్భాన్ని చూసాం, ఇన్ఫాక్ట్ పాకిస్తాన్ ఎంపీ ఏడ్చిన సందర్భాన్ని ఇప్పుడు చూసాం. కొద్ది గంటల క్రితం పాకిస్తాన్లోని ఇటు ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు వాళ్ళు కూడా మీ ప్రభుత్వం సీరియస్గా లేదు అంటూ పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వాన్ని
అసెంబ్లీ సాక్షిగా లేకపోతే పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఏకి పీకి పారేసింది. సో ఇన్ని పరిణామాల తర్వాత పాకిస్తాన్ తన బుద్ధి మార్చుకునే అవకాశం కనిపిస్తోందా, లేకపోతే ఆర్మీ చేతుల్లోనే ఉంది అంటూ చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో అదే ప్రతీకార వాంఛతో రగిలిపోయి ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం కనిపిస్తోందా? బేసిక్ గా అక్కడ పేరుకి వీళ్ళందరూ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం కూడా ఆర్మీ చేతుల్లోనే పాకిస్తాన్ నడుస్తుంది. లేకపోతే మాజీ ప్రధానమంత్రులు వీళ్ళందరూ ఎందుకు జైల్లో ఉంటారు, లేకపోతే ఇమ్రాన్ ఖాన్ లాంటి వ్యక్తులు ఎందుకు జైల్లో ఉంటారు, ఇప్పుడు ప్రస్తుత ఎంపీగా ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న వాళ్ళన్న నవాజ్ షరీఫ్ ఎందుకు జైల్లో ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ కి సంబంధించిన వ్యవహారంలో కంప్లీట్ గా పూర్తిగా కూడా అక్కడ ఉగ్రవాదులు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ కలిపి నడుపుతున్న ప్రభుత్వం వాళ్ళిద్దరి చేతుల్లోనే, వీళ్ళందరూ బొమ్మలు అక్కడ వాళ్ళిద్దరి చేతుల్లోనే ఉంది. వాళ్ళందరూ కూడా ఎవడో ఇచ్చిన మోచేళ్ళకి నీళ్లు తాగి కింద నీళ్లు తాగే రకం ఆ బ్యాచ్. సో అందుకోసమని వీళ్ళ చేతిలో ఏమీ లేదు. ఓవరాల్ గా వ్యవహారాన్ని అంతా నడపాల్సింది పాక్ చేతుల్లోని, పాక్ ఆర్మీ కంట్రోల్లోనే. సో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్లు ఏం చేస్తారు, పాక్ ఆర్మీకి డైరెక్షన్స్ ఎవరిస్తున్నారు, ఈ వ్యవస్థను నడిపిస్తున్న ఆ ఉగ్రవాద సంస్థలే. బేసిక్ గా మనం నిన్న మొన్న కూడా జరిగిన దాడుల్లో ఇద్దరు ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు అక్కడ మిస్ అయ్యారని మనకు ఇంకా సమాచారం వస్తుంది. అఫీషియల్ గా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారా, ఆ పైన ఉన్న అల్లా దగ్గరికి చేరుకుని ఎలాతో మాట్లాడుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారా లేదో తెలియదు కానీ, బట్ అది ఇంకా అఫీషియల్ గా భారత్ కూడా ఇంకా క్లియర్ గా ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. బట్ ప్రస్తుతానికి ఒకవేళ తప్పించుకున్నా కూడా ముందు పాకిస్తాన్ చేయాల్సిన పని, పాకిస్తాన్ మీద మనం చేయాల్సిన పని ఓవరాల్ గా ఆ దుర్మార్గుల్ని మట్టి పెట్టాలి. ఇట్లాంటి స్ట్రైక్స్ మరో 2, 3 చేయాల్సిన పరిస్థితి. అయితే ఇప్పుడు కూడా నేను ఈ రోజు కూడా పత్రులకు చట్టాలు కేంద్ర మంత్రులు చాలా క్లియర్గా ఒక విషయం అయితే చెప్తున్నారు. ఇది ఇంతతో ఆగలేదు, 2.2 కూడా ఉంది, కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. దాని గురించి మీరు ఎన్ని రోజులైనా సరే బెదరవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు అన్యాయంగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రజలకి, సీఎంలకి సెంట్రల్ నుంచి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఆల్ మెడికల్ క్యాంప్స్, తర్వాత మెడికల్ హాస్పిటల్స్, మెడికల్ సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడా లీవులు దొరికేయండి. దాంతో ఇప్పుడే తెలంగాణ, ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులకు సంబంధించి కూడా డేటా క్లియర్గా రేపటి నుంచి ఎటువంటి అవసరం ఉంటాయి, తర్వాత ఎక్కడ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఏంటి, వీటన్నిటి మీద కూడా చాలా క్లియర్ గా చాలాసేపు ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడారు. ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక 5 నిమిషాల నుంచి కూడా దాని మీద సీరియస్ డిస్కషన్ అయితే జరిగింది. దాంట్లో కూడా చాలా వ్యవహారాలని క్లియర్ గానే చెప్తున్నారు. వాళ్ళు క్లియర్ గా దీంట్లో భద్రతకు సంబంధించి దాంట్లో భద్రతకి ఎంత పటిష్టంగా ఉండాలి అనేది, అంటే రక్షణ, ప్రజలు, సంస్థల రక్షణ, విఐపీల భద్రత, హై లెవెల్ రివ్యూ, వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక రివ్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడే చాలా క్లియర్ గా చేశారు. వాళ్ళలో ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ మహేష్ చంద్ర, డీజీపీ అశోక్ కుమార్ గుప్తా, వీళ్ళందరితో కూడా చాలా క్లియర్ గా కూర్చొని అసలుకి ప్రతి సెంటర్ లో జన సమూహంలో ఉన్న ప్రత్యేక దృష్టి, అంటే ఎవరి ప్రోటోకాల్, సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ స్థాయిలో పూర్తిగా అమలు చేయాలని చెప్పారు. అంటే ఎంపీలకు, ఎమ్మెల్యేలకు, ముఖ్యమంత్రులకు, డిప్యూటీ సీఎంలకు, మంత్రులకు, అంటే ఎక్కడ రాజీ పడద్దు అనే వ్యవహారం మీద కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పబడుతుంది. అయితే ఈ వ్యవహారాన్ని కూడా సామాన్య ప్రజలు, కార్యకర్తలకు ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలి అనేది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వరుసగా భారత్ కూడా మెంటల్ గా ఇక ఇది వీళ్ళకి అదేదో సామెత అంటారు కదా, ఏదో కాటుకు ఏదో చెప్పుదబ్బా అని అంటారు కదా. సో ఆ దిశగానే వెళ్తే గానీ, ఇప్పుడు దెయ్యం మొదలాలంటే బెత్తం పట్టుకోవాలని అంటారు పెద్దలు. సో డెఫినెట్ గా ఆ కొరడాలోనే, ఆ యాంగిల్లోనే భారతీయుడు కూడా ఈ రోజు రాత్రి అసలు ఈ సినిమా కనబడబోతుంది అనే ఒక సమాచారం కూడా అందుతుంది. రైట్ కృష్ణమోహన్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్. చాలా కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అందిస్తోంది ఆర్టీవీ బృందం. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు, అన్నిటికన్నా ముందుగా, అందరికన్నా వేగంగా, అందరికన్నా ఖచ్చితంగా సమాచారం అందించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆర్టీవీ. ఇన్ఫాక్ట్ జాతీయ మీడియా కన్నా ఒక అడుగు ముందే ఉండే ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పుకోవడంలో గర్వపడుతున్నాం. ఎందుకంటే మాకు ఈ స్థానాన్ని ఇచ్చింది, మాకు ఈ రోజు ఈ పొజిషన్లో తీసుకొచ్చింది మీరే, ప్రేక్షకులుగా మీరే. ఎందుకంటే జాతీయ స్థాయి ఛానల్తో పోటీ పడేలా ఈరోజు ఆర్టీవీని మీరు ఆదరించారు, ఈరోజు ఆదరిస్తూ ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారంటే అది మీరిచ్చిన క్రెడిట్, మీరిచ్చిన గొప్ప